ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಪೇತ್ರನ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲು 11 ವಚನಗಳು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲಿಂದ 11 ವಚನಗಳು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೇತ್ರನ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲಿಂದ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದಾಸರನ್ನು అపోస్తలుడైన సీమోను పేతురు మన దేవునికియు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తుకు నిత్యని బట్టి మా వల్లే అమూల్యమైన విశ్వాసం పొందిన వారికి శుభాన్ని చెప్పి వ్రాయనది. ఆ మహిమ జ్ఞానోత్సవాన్ని బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములు అత్యధిక వాగ్దానం అనిపించున్నాడు. దురాశను అనుసరించడం వల్ల లోకమందున భవిష్యత్తును ఈ వాగ్దానం మూలంగా మీరు తప్పించుకొని దేవ స్వభావంలో పాటువారన్నట్లు వాటిని అనుగ్రహించండి. జ్ఞానమందు ఆశానిగ్రహమును, ఆశానిగ్రహము సహనమును, సహనమందు భక్తిని, ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించినరా అది మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుని గురించి జ్ఞాన విషయంలో నేను సోమరులను నిష్ఫలను కాకుండా చేయండి. అందువల్ల సహోదరులారా మీ పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయం చేసుకున్నట్టు మరీ జాగ్రత్త పడండి. దైవం తల్లి పక్షణ దేవ సుతులు చూపించుకుంటాం. ఈ కమలేశ్వరం మధ్యాహ్నం సంవత్సరానికి మీ సంవత్సరానికి జ్ఞాపకం గొప్ప చవరు ఎక్కబడి సుతులు సూతములు చిన్న చిన్న స్తోత్రాన్ని తీర్పుతండి అని చేసే సంవత్సరాలు కృతజ్ఞతాస్తులు సోదరులు మా పెద్ద రక్షణ కుమారుడు యేసు పట్టణాలు వేడుకున్నాం తండ్రి. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾಗ పేతురు మనం ఒక నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించటకు మనం సంపూర్ణ నిశ్చిత కలిగి ఉండాలని వర్తమానించాడు. ಪೇತ್ರನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. మొట్టమొదటి మనం గమనిస్తే ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾಗ దేవుడు మనకు విశేషమైన వాగ్దానం ఇచ్చున్నాడు. వాగ్దానములు ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఎందుకని ఇచ్చున్నాడు? ಯಾಕೆ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ లోకమంతన పశ్చాత్తమును ఈ అని బయటపరిచాడు. ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಭ್ರಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ಈ ವಾಗ್ದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ఆ వాగ్దానం ద్వారా లోకం భ్రష్టత్వం తప్పించుకొని ದೇವ ಸ್ವಾಮಂದು ಪಾಲಿವಾಟ ವಾಟಿ మనకు ಅಂಗೈಚಾడు. ಈ ವಾಗ್ದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಭ್ರಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕದೊಳಗ ದುರಾಶೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರಾಶೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದುರಾಶೆಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ದ್ವಾರ ಈ ದುರಾಶೆಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ వచ్చిన ಭ್ರಷ್ಟತ್ವಗಳು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಂತ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟತ್ವವು మనం తప్పించుకోవాలని ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೈಬಲ್ దాదాపు 3000 ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪಂಡಿತರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000 ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂಲ್ಯమైన ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದು 1-2 ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನ ಸುಮಾರು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. మనము ఆయనకి దైవ స్వభావంలో పాలివారు కావాలని ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
అయితే మనం గమనిస్తున్నాము, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ఈ సోమ గమనించినప్పుడు ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾಗ ఈ వాగ్దానములను మనం జ్ఞాపకించుకుంటే ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ మొట్టమొదటి వాగ్దానం చేయాలి. ಮೊದಲನೆಯ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಂತ ಕೇಳ್ರಿ? యోహాను సువార్త ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ మొదటి అధ్యాయము ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12వ వచనం గమనిస్తున్నాం. ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. తన్ను ఎందరు అంగీకరించరో వారికి అందరికీ, అనగా తన నామందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలకు ఆయన అధికారం అనగా ఇచ్చారు. మాత్రం వాగ్దానం మొట్టమొదటి అధ్యాయం ಮೊದಲನೆಯ ವಾಗ್ದಾನ ಏನೆಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಗ విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలకు ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. మనం ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలంటున్నాం. ನಾವು ಇವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. అదే యోహాను పత్రికలో చూస్తున్నాం. ಅದೇ ಯೋಹನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಗ మొదటి పత్రిక ಯೋಹನ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕ 3వ అధ్యాయము 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2వ వచనం గమనించండి. ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. ప్రియులారా, ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లమై ఉన్నాము. మనకి ఏమవుతుందో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు, కానీ ఆయన ప్రత్యక్షముడు ఆయన ఉన్నట్లు కానీ ఆయన చూతుము కనుక ఆయన పోలును అని ఎరుగును. ఇప్పుడు మనం దేవుని పిల్లమై ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ఆయన ప్రత్యక్షమైన ಏನು ಕಪತ್ರವನ್ನು ಬರಪಡಿಸ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ಆತನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ఆయన ఉన్నట్టు కానీ ಆತನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ చూడబోతున్నాం. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಆಗಿದೆ. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರೋ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಪೇತ್ರನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಪೇತ್ರನ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ఆయన గలియ సమర్థ్యమున వెళుచుండగా సీమోను సహోదరుడు అందరూ సముద్రంలో ఒకవేళ చూచను. వారు జనులు యేసు నా వెంబడి నేను మనుషులు కూడా జాగ్రత్త చేశాను అని చెప్పాను. వెంటనే వారు తమ వెలువడిచి ఆయనను వెంబడించింది. ఇక్కడ పేతురు విషయం గమనించుకుంటే, ಪೇತ್ರನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ప్రభు పేతురును పిలిచాడు. ಕರ್ತನ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೇತ್ರನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಎಂತ ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27 ವಚನ. పేతురు ఇదిగో 19:27 పేతురు ఇదిగో నేను సమస్తం పెట్టి నిన్ను వెంబడించింది. ಆಗ ಪೇತ್ರನು, ಇಗೋ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಕರ್ತನ ಏನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, పేతురు వలలు గమనించాడు. ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಆ ಒಂದು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವಿಡಿಚಿపెట్టినవాడు చూస్తున్నాం. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವಿಡಿచిపెట్టి గమనించాడు యొక్క పేతురు. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. రక్షణ విషయం పొందాడు. ರಕ್ಷಣಾ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, నా నిమిత్తము తల్లిదండ్రులను కుమారులను కుమార్తెలను విడిచిపెట్టేవాడు ನೂರಂತರು ಪುನರ್ವೇರ್ಪಚ್ಚಾడు. ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆನೇ ಆದ್ರೂ ತಾಯಿನಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವವನು ಆತನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವನು ಎಂದು. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆತನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರು ಕರ್ತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧೈರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ತಂದೆಯಾದ್ರೂ ತಾಯಿನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ ಮಗನನ್ನಾದ್ರೂ ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಅವನು ನನಗೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೀನ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಾಣಕ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಕರವಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಆ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಆತನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವೊಂದು ಅಭ್ಯಂತರವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇರಬಾರದು. ಅವಾಗಲೇ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯಾದ್ರೂ ತಾಯಿಯಾದ್ರೂ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ನಮಗೂ ಕರ್ತನಿಗೂ ಇರಲೇಬಾರದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತ ನಾವು ಗಮನಿಸುವ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನ. రాత్రి 4వ జామున ఆయన సముద్రం నడుచుతూ వారి ఎదుకు వచ్చాను. ఆయన సముద్రం మీద శిష్యులు చూచి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని భయం చేత కేకులు వేసిరి. వెంటనే యేసు ధైర్యం తెచ్చుకోండి, నేనే భయపడిన వారితో చెప్పగా పేతురు ప్రభువా, నీవే అయితే నీళ్ళ మీద నడిచి నీతో కట్టడకు నాకు సెలవుని అంటున్నాను. ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోణ దిగి యేసుకు నీళ్ళ మీద నడిచాను. తొందరగా విషయంలో అపోస్తలుడిగా పేతురు ಸಮಸ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿದರು. ಕರ್ತನ ಕರೆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ మీద ನಡಿಸುವ వచ్చాడు. ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಸಹ ಅಂಜಬೇಡ್ರಿ, ನಾನೇ ಅಂತ ಆತನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನೆ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ನಾನು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೇತ್ರನು ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ఒకటి సమస్తం నుంచి ప్రభువుని వెంబడించాడు. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. రెండవదిగా ಎರಡನೇದಾಗಿ ప్రభుత్వములకు ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ పేతురు ఇష్టపడ్డాడు. ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ఆయనతో ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ సహవాసం చేయటకు, ಆತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ఆయనతో ఉండటకు ಆತನ ಬಳಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ పేతురు సిద్ధపడ్డాడు. ಆ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆ విశ్వాసం నుంచి మనం కూడా ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ రక్షించబడిన తర్వాత ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ప్రభుత్వ సహవాసం చేయడం సిద్ధపడి ఉండాలి. ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ప్రభుత్వం ఉండదు. ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ప్రభుత్వం కలిసి సహవాసం చేయటకు ಕರ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ మనం సిద్ధపడాలి. ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. యోహాను పత్రికను గమనించండి. ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾಗ మొదటి పత్రిక ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ మూడో గమనించండి. ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ మూడో జనము 3ನೇ ವಚನ. మాతో కూడా మీకు సహవాసం ఉన్నట్టు మేము చూసిన కానీ విన్న కానీ మీకు తెలియచున్నాము. మన సహవాసం అయితే తల్లితో కూడాను ఆయన కుమారుడు యేసుతో కూడాను ఉన్నది. ఇక్కడ పుత్రుడు యోహాను బయలుపరుచున్నాడు. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, మన సహవాసం అయితే ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸವಾದರೆ తండ్రితో కూడాను ತಂದೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೂ ఆయన కుమారుడు యేసుతో కూడాను ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. మన సహవాసం ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹವಾಸ రక్షించబడిన తర్వాత ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ నేర్పిన తర్వాత ಆ ಒಂದು ಮೇಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ మన సహవాసము ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹವಾಸ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ఆయన సహవాసం చేయాలి. ಆತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ఆయన నిలబడాలి. ಆತನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. పేతురు ఇష్టపడ్డాడు. ಪೇತ್ರನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ప్రభుతో కూడా ఉండక ఇష్టపడ్డాడు. ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. మరి ప్రభుతో కూడా సహవాసం చేయడాలి. ఏం ప్రేమ. ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೇರೆ? వాక్యం గురించి యోహాను సువార్తలో ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವ మొదటి అధ్యాయం 13వ వచనంలో ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತ. ఆదిలో వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుడెను, వాక్యము దేవుడెను. ఆ వాక్యమే 14వ వచనంలో శరీరధారి కృపా సత్య సంపూర్ణగా మన మధ్య నివసించెను. ఆదిలో వాక్యముండెను, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, వాక్యము దేవుడెను, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿ ಇತ್ತು, వాక్యము దేవుడెను. ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು. మరి వాక్యమే దేవుడు అయిన తర్వాత ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾಗ ఎంతకాలం మనం దీని వాక్యంతో మరి సహవాసంగా ఎంతో దీని వాక్యం చూస్తున్నాము. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ఎంతసేపు దేవుడు కనబడుతున్నాము. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹವಾಸವನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. లోకంలో అనేక పత్రికలు చదువుతున్నాము. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, అనేక విషయాలు ధ్యానిస్తున్నాము. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. అదే పరిశుద్ధమైన విషయంలో ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ఎంతవరకు ధ్యానిస్తున్నాము. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మన సహవాసమైతే ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸವಾದ್ರೆ అంటే దేవుడితో ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆಯೂ ఆయన కుమారుడు యేసుక్రీస్తు కూడా ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯೂ ఏ వాక్యం ధ్యానించాలి. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. దేవుని స్వరం కలగవాలి. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ఎంతవరకు ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ దివారాత్రము ದಿವಾರಾತ್ರವು దుశ్శోభన ದುಷ್ಟರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯದೆ, పాపము నిలవక ಪಾಪರ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲದೆ, అపాసకులు ಅಪಾಸಕರು ಕೂರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿಯದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ వాక్యం ధ్యానించేవారు కూడా ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ధ్యానిస్తారమ్మా. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? దేని వాక్యం అంటే మనం వచ్చిన పుస్తకాలు ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿನವೂ ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸವಾದ್ರೆ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯೋ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಿನವೂ ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಗ 55ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 55ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 17ನೇ ವಚನ. సాయంకాలం ఉదయం
మధ్యాహ్నం నేను ధ్యానించు మొదలుపెట్టు పొందును. ಏನಾದ್ರು ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಸಾಯಂಕಾಲಮನ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಉದಯಮನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಯೂ ಏನು ಧ್ಯಾನಿಸು, ನಾನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನಿಸು, ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಟಿವಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕುದಿದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನಗಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತಿಯೂ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನೋಡುವ 63ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಚನ. నా మంచం మీద నేను జ్ఞాపకం చేసుకొని రాత్రి ఎందు నేను ధ్యానించినప్పుడు కొవ్వు నెలలు నాకు దొంగట్టుగా నా ప్రాణంలో తృప్తి పంచు. నా మంచం మీద నేను జ్ఞాపకం చేసుకొని రాత్రి ధ్యానించినప్పుడు ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಧ್ಯಾನಿస్తున్నాడు, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಆತನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಹಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನನ್ನ ಸಹವಾಸವಾದರೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯು ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾತು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ಸಾಕನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಸ್ಸಾಕನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಬನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ದಿನ ಸಿಗುವಂತ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ ಪೇತ್ರನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತನೇ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲಿಂದ ಓದ್ತೀರಾ? 6 ತಿಂಗಳ తర్వాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సోదరైన యోహాను వెంటబెట్టుకొని ఎత్తైన కొండ మీదకి ఏకాంతంగా పోయి వారి ఎదుట రూపాంతరం పొందడం. ఆయన ముఖము సూర్యుడు ప్రకాశించడం, ఆయన వస్త్రములు వెలుగువలె తెల్లవాయను. ఇదిగో మోషేయు ఏలియాయు వారి కనబడి ఆయనతో మాట్లాడుతుండ్రి. అప్పుడు పేతురు, ప్రభువా, మనం ఇక్కడ ఉండటం మంచిది. నీకు ఇష్టమైతే ఇక్కడ నీకొకటి
మోషే ఒకటియో ఏలే ఒకటియో 3 పర్ణశాల కట్టడని యేసుతో చెప్పారు. ಮೂರನೇ ವಿಷಯವು तो ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪೇತ್ರನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಪೇತ್ರನು ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬರು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನು ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಮೋಶೆಗೂ ಒಂದು ಏಲಿಯನಿಗೂ ಒಂದು 3 ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. దేవునికి సేవలో ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಾಡగా ಆ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದು ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಆತನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಆತನ ಬಳಿ ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಧನವನ್ನಾದ್ರೂ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೇದೇ. ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಆ ಒಂದು ದಶಮ ಭಾಗ ಅದು ಕರ್ತನ ಸೊತ್ತು ಆಗಿದೆ, ಅದು ದೇವರ ಸೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆತನದೇ. 9 ಭಾಗ ಮಾಡಿకొని 9 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸಹ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ನಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಶಮ ಭಾಗ ಅನ್ನೋದು ಅದು ದೇವರ ಸೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದು ದೇವರ ಸೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಲಾಕಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ನೀವು ನನ್ನ ಸೊತ್ತನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತು ಏನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಕರ್ತನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನೀವು ತರದೆ ನೀವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಹಾರವಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನೀವು ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು, ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಿಂದ ಇರಿಸುವಾತನಲ್ಲ ಆತನು. ಕೀರ್ತನಗಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ 37ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 25ನೇ ವಚನ. నేను చిన్నవాడైంటిని, ఇప్పుడు ముసలివాడైనాను. ఆయనను నీతి మంత్రులు విడబడి గాని వారి సంతానం భిక్షమిత్రులు గాని నేను చూసి ఉండలేదు. దీని మీద వారు దయాళై అప్పు ఇచ్చిందరు. వారి సంతానం వారు ఆ శిక్ష. ఇక్కడ కీర్తన దావీదు ఏమంటాడు? ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ದಾವೀದನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, నేను చిన్నవాడిని, ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದೇನು, ఇప్పుడు ముసలివాడైనాను, ಈಗ ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀತಿವಂತರು ವಿಡಬಡಿ గాని ನೀತಿವಂತನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನಾಗಲಿ వారి సంతానం భిక్షమిత్రులు గాని ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು
ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನಾಗ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕಟ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲಿಂದ. సహోదరులారా, మాధ్య సంఘటనకు అనంతమోడి దేవుని కృపను గురించి నీకు తెలియజేస్తున్నాము. ఎలాగనగా వారు బహు సంవత్సరాల పరీక్షలుగా అత్యంత సంతోషించి మరియు వారు నైపుణ్యాలు వారు దత్తతము బహుగా విస్తరించను. ఈ కృప విషయంలో పరిశుద్ధ కొరకైన పరిచయను వారు కొన్ని విషయంలో మనపూర్వకంగా మమ్మల్ని వేడుకొచ్చు. వారు తమ సామర్థ్యం కొలది కాక సామర్థ్యం మీద ఎక్కువగాను తమనిచ్చని నీకు సహకరించు. మాత్ర సంఘస్థలు చేస్తాను పౌరులు ఎందరు పేర ಆ ಒಂದು ಮೆಕದೋನಿಯ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಡವರಲ್ಲ, ಅದು ಅತಿ ಅಂತ ಇನ್ನ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಎನಿಸದೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ದೇವರೇ ಪ್ರೇಮಿಸಿದವರು, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ? ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ದೇವರ ಸೇವೆ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ. దాని కొందరు ఏదైతే దేవుడి కొరకు ఆతిథ్యం చేసి మీరు వాటిలో కూడా భక్తి పడినట్లు బంధు ప్రభావాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని మీరు క్షణంతో ఉన్నారు కనుక కష్టం వారిని జ్ఞాపకము చేసుకున్నాడు. కష్టములు ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಆತನ ಇದ್ದಾನೆ.
విశ్వాసం ఎలా జీవించాలో ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು బయలుపరిచాడు ಆತನು ಹೇಳಿದಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అందుకే ఏమన్నాడు ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ప్రభు యేసు క్రీస్తు రాకడ పర్యంతము ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಬರುವ ತನಕ ఆయన స్వరూపంలోకి మనం మలచబడి చూడగా ಆತನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. మనలో ఈ గుణాలు వచ్చాడు, మనలో ఈ గుణాలు ఉండాలి, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ఏ గుణాలు ఉండాలి? ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು? మనం చదివిన పాఠాలు చూస్తాం, ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. రెండవ పత్రిక ఇచ్చాడు పత్రిక ಪೇತ್ರನ ಬರೆದ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ మొదటి అధ్యాయము 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5వ వచనము 5ನೇ ವಚನ. ఆ హేతు చేతనే మిమ్మల్ని మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త కలవాలై మీ విశ్వాసమందు సద్గుణమన్నాడు. మీ విశ్వాసమందు ಸದ್ಗುಣವನ್ನ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ಬೇಕು, ಸದ್ಗುಣರಾಗಿ ನಾವಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣರಾಗಿ ಗುಣವತಿಯಾದಂತ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಾಗ ಸದ್ಗುಣ కలిగి ఉండాలి, ನಾವು ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ನಮಗೆ. ವಿಶ್ವಾಸವು ನಾವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿಶೇಷರಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹವಾಸ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಲೋಕವೇನಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದಿದೆ. ಅದೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರುವಂತ ಎರಡನೇ ಬರುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಅದು ವಿಮೋಚನವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತದಾಗಿದೆ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನ. ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವತ್ತು ఇదివరకు ఏకగ్రీవంగా మూలుగుచు ప్రసన్నపరచునని ఎరగదుము. అంతేకాదు ఆత్మక పతనముల నొందిన మనము దత్తపుత్రం కొరకు అనగా మన దేహం యొక్క ఇమోషన్లకు కనిపెట్టచ్చు మనలో మనము మురుగుచు. కాబట్టి ఆత్మ రక్షించబడింది కానీ ದೇಹ ವಿಮೋಚನೆಪಡలేదు. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಇವಾಗಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಯವರೆಗೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವನಂದ್ರೆ
ಚಿಕ್ಕ ಮಗನು ಅವನು ಬೀಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯವನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾರಿ ಬೀಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುವವರು ಅವರು ನೂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಅವರು ಬೀಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಂತ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು, ಆಶಾ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು, ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶಾ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಯವನ್ನು, ಆಶಾ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹನವನ್ನು, ದಯೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು, ಸಹನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹೋದರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು, ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು, ಸಹೋದರ ಪ್ರೇಮ ದಯನು, ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ. ನೀವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೇತ್ರನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಬಾರಿ ಆತನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ 3 ಸಾರಿ ಆತನ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರಾದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಸಹೋದರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಸಹನ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡೆದಂತಹ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ನಮಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪೇತ್ರನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವನು, ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವನು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪೇತ್ರನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಕೊಲೊಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ మొదలిందా? మీరు క్రీస్తు కూడా లేబడినవారైతే పైన వాటిని వెలుపడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చున్నాడు. పైన వాటి మీదనే కానీ భూసం వాటి మీద మనసు పెట్టుకోడి. ఏరనగా మీరు ముందు పొందిరే మీ జీవము క్రీస్తు కూడా దేవుని దాచబడినది. మనకు జీవము యొక్క క్రీస్తు ప్రత్యక్షములు మీరు ఆయనకు కూడా మహిమందు ప్రత్యక్షపరచ. అందుకేమన్నాడు? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 5వ ಗಮನಿಂచండి. 5ನೇ ವಚನ ನೀವು ಓದ್ರಿ. కావున భూమి మీద మీ అగ్నులను అనగా జాగ్రత్తను, ఆఫీసులను, కామాతులను, దురాశను, విగ్రహమైన ధనాపేక్షను శాంతి విహారు వడాంతు
ನಾವು ಇವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಇವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೂಡ ಲೇಪನವರೈತೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ್ರಿಂದ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೈತೆ, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರಾದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವು ಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಡಿರಿ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಯಾವಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರತ್ವ ಇದೆ, ಅಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ, ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ, ದುರಾಶೆ ಇದೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಆಶೆ ಇದೆ. కాబట్టి ಭೂಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದುರಾಶೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ರಿ, ಜಾರತ್ವವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ರಿ, ಹಣದ ಆಶೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ರಿ. ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಹಣ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹಣದ ಆಶೆ, ಹಣದ ಆಶೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಡಿಕೆ ಅದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ಕೆಲವು ಜನರು ಅದನ್ನ ಬಯಸಿ ಅವರನ್ನವರು ಅವರು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇರ್ರಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಹ ನಾನು ಬಿಡುವನಲ್ಲ, ನಾನು ಎಡೆ ಬಿಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಆತನ ಒಂದು ಅನುಭವಂತ ಜೀವ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಪೇತ್ರನ 3 ಬಾರಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕನಾಗಿ ಶಕ್ತಿಭರಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು 3 ವಿಧವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾರೋದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಪಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೇತ್ರನು 300 ಜನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆತನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮುಂದೆ ಹೊರದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಾ? ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಹೊಂದರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪೇತ್ರನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವರಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.